राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण माताजी प्रणम माताजी 4 rounds முடிச்சிட்டீங்களா 4 rounds முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஜெயராத மாலத பாட்டு பாருங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन
जय वृज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय वृज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता माता जी जी, प्रणम माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी. இன்னையோட 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு 6வது நாள். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணம் மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஓகே, பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनी. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. சாரி ஃபார் தி டிலே. வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? ஓ, நோ ப்ராப்ளம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? ஓகே. இன்னைக்கு நாம எஸ் பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. சோ இன்னைக்கு நம்ம புது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்.
மூன்றாவது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். இதுவரைக்கும் எடுத்த இதுல ஏதாவது டவுட்ஸோ இல்ல எதனா நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் ஏதாவது நீங்க ஷேர் பண்ணணும் இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னாக்க கேட்கலாம். உங்களுக்கு டவுட் இல்லைன்னா எனக்கு டவுட் இருக்கு, நான் கேக்குறேன். ஓகே, 2வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? 2வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? கேள்வி. சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகம். ஓகே, நமக்கு புரோபாதர் என்ன தலைப்பு கொடுத்திருக்கார்? பூரணம். கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். தேங்க்யூ கீதையோட மாதாஜி. கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். சுருக்கம். ஓகே, ஏகநாம்ச மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அதான்மா சொல்லுது பண்ணேன். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, சோ இந்த 2வது அத்தியாயத்துல என்னென்னலாம் நம்ம பார்த்தோம்? உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு? 2வது அத்தியாயத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன பாடம் நம்ம அதுல இருந்து எடுத்துக்கிறோம்? 2வது அத்தியாயம் வேகமா சொல்லணும், 10 நிமிஷம் தான் ரிவிஷன். சொல்லுங்க. புலன்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மாதா. புலன்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துற சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். எப்படி பார்த்தோம்? 2nd அத்தியாயத்துல புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுன்னு சொன்னீங்க. ஓகே, எப்படி புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும்? கரெக்ட், சொல்லுங்க. யோகம் மூலம். என்ன யோகம் அது? என்ன யோகம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்வதன் மூலமா புலன்களை கட்டுப்படுத்தும். ஓகே, இந்த கலியுகத்துல புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியுமா? பிராக்டிகலா நம்ம சொல்லணும். ஒரு 10 நிமிஷம் மொபைல் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியுதா? யாருக்கிட்டயாவது பேசாம நம்மளால இருக்க முடியுதா? கிளாஸ் இது பண்ணும் போதே அடுத்து வேற என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பாத்துடுறோம் இல்லையா? எங்கேயாவது போக்கஸ்டா நம்ம இந்த 1 hour அதுல போக்கஸ்டா இருக்கமா? அந்த யோகம் வந்து என்னது இது மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி கட்டுப்பாடு மூச்சடக்கி இந்த மாதிரி பெரிய அந்த காலத்துல நிறைய என்னது வாழ்க்கை ஸ்பேன் வந்து வயசு வாழும் வயது வந்து நிறைய இதுவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த தவம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து கலியுகத்துல வந்து அதெல்லாம் முடியாதுங்கிறதால வந்துட்டு நம்ம பிரபுபாதை வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை வந்துட்டு இது பண்ணி அது புலனை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஓரளவு உதவும் அப்படிங்கிறது வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. நம்ம கலியுகத்துல புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதே புலன்களை பகவானுடைய கைங்கரியத்துல உபயோகப்படுத்தும் போது, அந்த பக்தி தொண்டுல உபயோகப்படுத்தும் போது, அவருக்காக நாம தொண்டு செய்யும் போது அப்ப அந்த புலன்கள் தூய்மை அடைகின்றது. இப்ப இந்த 1 hourல நம்ம வேற விஷயங்கள் பார்க்கலாம், படம் பார்க்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம். சோ அப்ப அந்த அந்த 1 hour நம்ம அந்த பௌதீகமான அந்த சம்பந்தங்கள்ல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கோம் இல்லையா? இல்லைன்னா ஒரு படம் பார்த்தோன்னா அதோட இம்பாக்ட் சில படங்கள்லாம் நமக்கு வந்து மாச கணக்குல அது மனசுல இருந்துட்டே இருக்கும், ஏதோ பண்ணிட்டே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரியான, ஆனா அது அது இல்லாத ஒண்ணுன்னு தெரியும். அந்த நாடகம் பார்க்கும் போதோ இல்ல படம் பார்க்கும் போதோ அது வந்து உண்மை இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும். இருந்தாலும் நம்ம அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு உள்ளாவே போய் அது கூடவே சேர்ந்து நம்மளும் அழுது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்றோம். அது உண்மை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுமே அதை ஃபீல் பண்றோம். அந்த அந்த கஷ்டம் நமக்கு தேவையா? தெரிஞ்சே எதுக்கு நம்ம அந்த கஷ்டத்தை எடுக்கணும் இல்லையா? சோ புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் கலியுகத்துல. அந்த புலன்களை உயர்ந்த சுவையில் உபயோகப்படுத்துறோம். அது என்ன உயர்ந்த சுவை? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது. எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பிரபுஜி மாதாஜி சொன்னது போல பகவானுடைய திருநாமம் சொல்றது. ஓகே, சப்ஜெக்ட் வருவோம் இப்ப. ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல 5 காரணங்கள் சொல்லி அவர் வந்து போரிட மாட்டேன்னு சொன்னார் அர்ஜுனன். 2nd அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார்? அது ஒண்ணுத்துக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாரு இல்லையா? இரக்கம் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த இரக்கத்துக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் கொடுத்தார் 2nd அத்தியாயத்துல? உடல் மட்டும் அழியும், ஆத்மா அழிவதில்லைன்னு சொல்றார். ஹரி போல், சூப்பர். இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய ஒன்று, ஆத்மா அழிவில்லாதது, அது நித்தியமா இருக்கு. அப்ப இந்த உடல்ல இருந்து அதுக்கு உண்டான குறிப்பிட்ட டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது வேற ஒரு உடலுக்கு மாறிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ அப்ப நீங்க யாரையும் கொல்லல அப்படிங்கிறாரு
கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடத்தில். அப்போ இரக்கம் என்பது தேவையில்லாத ஒண்ணு. அது போல இரக்கம் எங்க வைக்கணும், கருணை எங்க இருக்கணும், ஒரு ஜீவாத்மாவை ஒரு ஆன்மீக பாதையில் உய்வு பெறுவதற்காக அல்ல உயர்த்துவதற்காக அந்த இரக்கம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். இரண்டாவது காரணம் என்ன? இன்பமின்மை. இரண்டாவது காரணம் இன்பமின்மை. அதுக்கு என்ன கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க? தோல்வி வந்தா சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம், ஆமா, வெற்றி அடைந்து அதனுடைய ராஜ்யம் உனக்கு கிடைக்கும்ன்றாரு. வெரி போல். ஓகே, சோ இன்பமின்மைன்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. ரெண்டுத்துலயும் வின் வின் பாலிசி தான் இருக்கு இல்லையா? மூணாவது காரணம் பாவம். ஓ ஹரி போல். ஓகே, பாவச் செயல். அதுக்கு என்ன சொல்றாரு பகவான்? சத்திரிய தர்மத்துல இருந்து விலகி போறதுனால சொல்றாரு. ஓ, உன்னுடைய கடமை என்ன? நீ ஒரு சத்திரியன், அப்போ உன்னுடைய கடமையை நீ கண்டிப்பாக செய்யணும். இவங்கெல்லாம் ஒரு அக்கிரமக்காரர்கள், இவங்களை கொல்றதுனால என்ன நமக்கு தான் பாவம் வந்து சேரும், அதனால இவங்களை விட்டுறலான்றாரு இல்லையா? அப்ப நீ உன்னோட சத்திரியன், உன்னுடைய கடமையை செய்யல அப்படின்னா உன்னை பார்த்து மற்றவர்களும் வந்து அந்த தவறுகளை செய்வாங்க. அப்ப தேவையற்ற சமூகம் பெருகும், வர்ணாசங்கரம். அந்த பாவச் செயலை ஒழிப்பதற்கு நீ வந்து உன்னுடைய சத்திரிய கடமையை செய்யணும் அப்படிங்கிறாரு இல்லையா? அது மூன்றாவது இது. அடுத்து குடும்ப பாரம்பரியம். குடும்ப பாரம்பரியம் அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அதுக்கு இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? சமூகத்தை பாதுகாக்கணும். சமூகத்தை பாதுகாக்கணும். அப்ப அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? சரியான மக்கள் வேணும் இல்லையா? பெண்கள் பாதுகாக்கப்படணும். இந்த மாதிரியான தவறான மன்னர்கள் அவங்க ஒரு உதாரணமா இருப்பாங்க. மன்னன் எப்படியோ மக்களும் அப்படி. அதனால அதை நீ அழிக்கணும். அந்த மாதிரியான எண்ணங்களை வந்து வளரவிடக்கூடாது. இதெல்லாம் ஒரு கலை, தேவையற்ற கலை இந்த சமூகத்துல. அதை வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறார். ஓகே, கடைசியாக பார்த்தது இருமனம். இருமனம். அதுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம், சமஸ்கிருத வார்த்தை. நேத்து என்ன பார்த்தோம்? அதுல ஸ்திரப்பிரஜன் இல்லையா? ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல குழப்பம் இருக்கக்கூடாது, அதுல ரொம்ப உறுதியாக இருக்கணும் அதை அடையும் வரை இல்லையா? சோ இது வந்து உனக்கு உன்னுடைய கடமை வந்து உனக்கு வந்து பகவான் கொடுத்த கட்டளையாக நினைச்சு உன்னுடைய கடமை செய்யணும் அப்படிங்கிறார். சோ அந்த இருமனம் அந்த குழப்பம்ன்றது தேவையில்லை அப்படிங்கிறார். ஓகே, ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம், எப்படி நாம வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். அவர் கேட்டார் இல்லையா? தேவையில்லாம நான் வந்து, அதாவது ஒரு தவறான செயலை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் நான் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றேன், பலவந்தமாக அந்த செயலை செய்யறதுக்கு தூண்டப்படுறேன், ஏன்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்? நம்ம கூட நிறைய 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் கடைசியா. என்ன அந்த 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்? அப்படியே ஒரு 8 படிகள் பார்த்தோமே. என்ன படிகள்? நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு 8 படிகள். முதல்ல என்னது? புலன்களால நம்ம வந்து பற்றுதல் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். சூப்பர் மாதாஜி. சோ புலன்கள், அந்த புலன்களால அங்க என்ன ஆகுது? பற்றுதல் நமக்கு ஏற்படுது. பற்று. செல்வம், புகழ், பலம். அது வந்து புகழ். ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வம், அது இல்ல. அழகு, அறிவு, தியாகம், குழப்பம், சரணாகதி. 8 இது இதானே உறுதியின்மை. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, நீங்க 2த்தையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. பகவானுடைய 6 குணங்கள் அது வேற, அந்த 8 நிலைகள் நம்ம வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு உண்டான 8 நிலைகள் நம்ம பார்த்தோம்ல. புலன்கள், மாதாஜி சொன்னது போல இந்த புலன்கள் எங்க போதோ அங்க மனம் போகின்றது. மனம் அங்க லயிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு பேராசை வருகின்றது. பற்றுதல் அல்லது பேராசை அது வந்து ஒரு காமமாக மாறுகின்றது. அதை நான் அடைந்தே தீர வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப வெறித்தனமா இருக்கிறது. அது நிறைவேறாத பட்சத்தில் கோபம் வரதுனால கோபம், மயக்கம், தன்னிலையற்றது. எஸ், அறிவு இழந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். சோ அதுதான் வந்து கிரக்ஸ். சோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய புலன்களை சரியான இதுல உபயோகப்படுத்தணும். எது தேவை எது தேவையில்லைன்றத வந்து உணர்ந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். அதை வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல உபயோகப்படுத்தும் போது அது தூய்மை அடைகின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஓகே, இன்னையோட அத்தியாயம் கர்மயோகம். சோ அந்த கர்மயோகம் வந்து கர்மம் என்றால் செயல். நம்மையும் பகவானையும் இணைப்பது யோகம். ஓகே, சோ அத வந்து நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களின் மூலமாக. கர்மானாக்க நம்ம செய்யும் செயல்கள். எஸ்,
சோ அந்த செயல்களின் மூலமாக எப்படி பகவானோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம சுருக்கம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இந்த கர்ம யோகம், கர்ம யோகத்துல இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, அர்ஜுனன் கிட்ட கடைசியாக பகவான் என்ன சொல்றாரு, அந்த ஸ்திர பிரஜ்ஞன்றத சொன்னார். அதாவது செயல் ரொம்ப தெய்வீக நிலையில் இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள். அப்ப இங்க அர்ஜுனன் கேட்கிறார், ரெண்டும் ஒரே மாதிரி சொல்றீங்க, எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கின்றது. செயலை செய்வது சிறந்ததா அல்லது செயலை செய்ய வேண்டுமா அப்படின்றத சொல்றார். ஒரு பக்கம் தெய்வீகமான நிலையில செயலை செய்யணும்ன்றீங்க, செயலற்ற தன்மைன்னு சொல்றீங்க, ஒரே குழப்பமாக இருக்கின்றது. அப்ப கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க, நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்பது ஞான யோகத்தை விட உயர்ந்தது. கர்ம காண்டம்னா என்ன, கர்ம யோகம்னா என்ன, எப்படி நாம் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும், நாம் சில செயல்களை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் நாம ஏன் பலவந்தமாக அதுக்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம், யாரு நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்க அதுக்கு கிருஷ்ணர் பதில் சொல்ல போறாங்க. ஓகே, நம்ம இங்க பாக்குறதுல என்னென்னலாம் தெரியுது, ஏதாவது தெரியுதா இங்க? கண்ணு, மூக்கு, தெரியுது. ஐம்புலன்களும் தெரியுது. ஓகே, அந்த ஐம்புலன்கள் வேற என்னெல்லாம் தெரியுது? கண்ணு, அதுதான் ஐம்புலன்கள் சொல்லிட்டாங்க பிரபு. ஓகே, அதை இயக்குறது நம்மளுடைய புத்தி, அதுக்கு பின்னாடி நாம இருக்கிறோம். தேங்க்யூ பிரபு. சோ இது ஒரு தேர், அந்த தேருக்கு 5 குதிரைகள் பூட்டப்பட்டிருக்கு. அந்த அந்த குதிரைகளை பிடிச்சிட்டு இருக்க அந்த கடிவாளம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அந்த கயிறு, அந்த கடிவாளம் மனசு. யாரு பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க? இந்த நுண்ணறிவு. பிரபு சொன்னது மாதிரி அதுல யாரு பயணம் பண்றாங்க? இந்த ஆத்மா இல்லையா. நம்ம நம்ம முதல் இதுலயே பார்த்தோம், நமக்கு 2 விதமான கடமைகள் இருக்கு, பௌதிகமான கடமைகள், ஆன்மீகமான கடமைகள். சோ இந்த புலன்கள் எங்க போகின்றதோ அங்க நம்மளுடைய மனசு போகுது. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, 5 குதிரை இருக்கு, 5ம் 5 விதமா நம்ம இழுத்துட்டு போச்சு அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துக்கு போய் சேர வேண்டுமோ அந்த இடத்துக்கு போய் சேர முடியுமா? இந்த இதுவே படத்திலேயே ஒரு குதிரை யூனிஃபார்மா போல, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்ல இருக்கு. அதுதான். சோ இப்ப 5ம் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு நம்மள இழுத்துட்டு போச்சுன்னா நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு சேர முடியுமா? முடியாது, முடியாது. அப்போ இதை எல்லாத்தையும் எது அத ஒருங்கிணைச்சு போறது எது, எங்க எது, எதை கொண்டு நம்ம அதை ஒரு வழியில கொண்டு போக முடியும்? மனதை அடக்குவதன் மூலம். கயிறு இல்லையா, அந்த கயிறு பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணறிவு, அந்த ஓட்டுநர் இருக்காரே, தேரோட்டி, அவர் சரியா அதை பிடிக்கல அப்படின்னா அந்த கயிறு போறது மனசு, அந்த 5 குதிரையும் போகுது, கயிறையும் நான் இழுத்து பிடிக்கல, பரவாயில்ல போட்டுன்னு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போக முடியாது. சோ இந்த புலன்களை சரியான இடத்துல போய் சேர்றதுக்கு மனமும், அதை கரெக்டா நம்மள வழி நடத்துறதுக்கு நுண்ணறிவும் மிக மிக முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நம்மளுடைய அனைத்து புலன்களையும் பகவானுடைய செயல்ல ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு. முதல் பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச ஜாயசி சேத் கர்ம நாஸ்தே மதா புத்திர் ஜனார்தன தத்கிம் கர்மாணி கோரேமா நியோஜாயசி கேசவா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாராவது கையில புத்தகம் வச்சிருக்கீங்களா? பகவத்கீதை புத்தகம் வச்சிருக்கீங்களா? ஓகே, பர்போட் படிங்க. இதுக்கப்புறம் பர்போட் இருங்க ஒரு நிமிஷம். சோ அர்ஜுனன் நீங்க என்ன சொல்றார்? ஜனார்தனா, கேசவா, புலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இந்த போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகே, பர்போட் படிங்க பிரபு. பிரபுபாதருடைய இது பிரபுஜி யார், மாதாஜி யார் வச்சிருக்கீங்க? ஓகே பிரபு. ஓகே, நம்ம இதுதானே வச்சிருக்கீங்க பகவத்கீதை ஆசிட்டஸ் இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா. வாசிங்க. அத்தியாயத்தில் ஜட துன்பம் என்னும் பெருங்கடலில் இருந்து தனது உற்ற நண்பனான அர்ஜுனனை காப்பாற்றுவதற்காக புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஆத்மாவின் இயற்கையை பற்றி மிக விளக்கமாகவே உரைத்தார். புத்தியோகம் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வே தன்னுணர்விற்கான வழியாக சிபாரிசு செய்யப்பட்டது. சில சமயங்களில் கிருஷ்ண உணர்வானது செயலற்ற சோம்பல் நிலையாக தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அத்தகு தவறான எண்ணத்தில் உள்ள சிலர் பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை சபித்து பூரண கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை அடைவதற்காக தனிமையான இடத்திற்கு செல்ல விரும்புகின்றனர். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் தத்துவத்தில் பயிற்சி பெறாது தனிமையான இடத்தில் கிருஷ்ணனின் திருநாமங்களை ஜபிப்பது விரும்பத்தக்கதல்ல. அத்தகைய தனிமையான இடத்தில் அறியாத அப்பாவி மக்களிடமிருந்து மலிவான மரியாதையை ஒருவன் பெறலாம். சுறுசுறுப்பான வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்று தனியான இடத்தில் தவங்களை செய்வதே
புத்தி யோகம், புத்தியை கொண்டு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைதல் எனப்படும் கிருஷ்ண உணர்வு என்று அர்ஜுனனும் தவறாக எண்ணினான். வேறு விதமாக கூறினால், கிருஷ்ண உணர்வினை சாக்காக வைத்து போர் விடுவதிலிருந்து சாமர்த்தியமாக தப்பிக்க விரும்பினாள். ஆனால் நேர்மையான சீடனாக இருந்ததால் இந்த விஷயத்தை குருவிடம் சமர்ப்பித்து தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவரிடம் வினாவினான். அர்ஜுனன் வினாவிற்கு விடையளிக்கும் விதத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் என்பதை இந்த 3ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. சோ இது நமக்கு உண்டான பாடம். நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சில சமயம் நானும் ஆன்மீகம் பண்றேன், கிருஷ்ணா கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு உண்டான கடமைகளை விட்டுட்டு ஒரு தனிமையான இடத்துக்கு போவோம். போயிட்டு அங்க போய் நான் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க போறேன்னு, அது கண்டிப்பாக நம்ம அதுல சக்சஸ் ஆக முடியாது. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துக்கு இந்த இந்த மாதிரியான யோகங்கள் ஒரு 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 சரியான வெற்றியை நமக்கு கொடுக்காது. சோ அத இங்க பிரபுபாதர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு. சோ இங்க அர்ஜுனன் ஒரு உயர்ந்த சீடன்றதுனால அவர் கேக்குறாரு. ஏன்னா நமக்கு இதுக்கு முந்தின அத்தியாயத்துல கடைசியில நம்ம பாக்குறோம், உன்னுடைய உன்னுடைய செயல்களை, உன்னுடைய கடமையை நீ கரெக்டா கிருஷ்ண உணர்வில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதனால இங்க அர்ஜுனன் குழம்பி போய் திருப்பி கேக்குறாரு. நம்ம பலநோக்கு செயல்களை செய்யறதை காட்டிலும் இந்த ஏன்னா சொல்றாரு இல்லையா, உன்னுடைய கர்மங்களை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, பற்றற்று உன்னுடைய கடமையை செய்யணும்னு சொல்றீங்க. அப்போ அது சிறந்ததா அல்லது புத்தி சிறந்ததா? அப்போ இந்த இந்த போர்ல எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்க போகுது, என்ன எதுக்காக இங்க பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துறீங்க? சோ அல்டிமேட்டா இந்த காரணம் சொல்லி இதுல இருந்து தப்பிக்க பார்க்கின்றார் அர்ஜுனன். ஆனா கிருஷ்ணர் அதுக்கு விட போறதா கிடையாது. 2வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி. त्वमिष्ट्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयासि वा मे तद् एकं वाद निश्चित्य येन श्रेयो अयम् आप्नुयाम्. ஓகே, 2 வழிகளையும் ஒரே மாதிரி சொல்றதுனால எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனக்கு எது சரியானது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. ஒரு சரணடைந்த சீடனுடைய குணங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு ஒரு தெளிவு இல்லை அப்படின்னா அந்த சந்தேகத்தோட நம்ம முன்னோக்கி போக முடியாது. என்ன சந்தேகம் இருக்கோ அத சரியான குருவிடத்துல நம்மளுடைய சந்தேகங்களை தீர்க்க வேண்டும். இதோட பர்பட் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி வாசிங்க பிரபு. படிக்கிற மாதாஜி. 2வது பதம். முன்னுரை. 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. பகவத்கீதை ஒரு முன்னுரையை போன்ற முந்தைய அத்தியாயத்தில் சாங்கிய யோகம், புத்தி யோகம், புத்தியை கொண்டு புலன்களை அடக்குதல், பலன் கருதாது செயல்படும் புதியவரின் நிலை முதலிய பல்வேறு பாதைகள் விளக்கப்பட்டன. இவை அனைத்தும் எவ்வித தெளிவான வரைமுறையின்றி கூறப்பட்டன. புரிந்து கொள்வதற்கும் செயல்படுவதற்கும் முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வழிமுறை அவசியமாகும். எனவே குழப்புவதை போல தெரியும் இவ்விஷயங்களை பிழைகள் ஏதுமின்றி சாதாரண மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறான் அர்ஜுனன். வார்த்தை ஜாலத்தால் அர்ஜுனனை குழப்ப வேண்டும் என்ற எண்ணம் கிருஷ்ணருக்கு கிடையாது என்ற போதிலும், கிருஷ்ண உணர்வை எவ்வாறு பின்பற்றுவது, செயல்களை துறப்பதோ அல்லது உற்சாகத்துடன் செயலாற்றுவதா என்பதை அர்ஜுனனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. வேறு விதமாக கூறினால், தனது கேள்விகளின் மூலம் பகவத்கீதையின் ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்பும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வின் பாதையை சீரமைத்து கொடுக்கிறான் அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், இது நமக்கான பாடம். கிருஷ்ணர் கூடவே இருக்கிறதுனால அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஞானம் இல்லை அப்படின்னு இல்ல. நம்ம சில சமயம் என்ன பண்ணிடுவோம், அதுவும் இந்த கலியுகத்துல எல்லாருமே நிறைய போலி சாமியார்கள் இருக்காங்க. அவங்கள ஃபாலோ பண்றோன்ற விதமாக நம்ம சரியான ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதையில இருந்து விலகி விடுவோம். அதனால செயல் செய்யறது சிறந்ததா அல்லது செயலற்ற தன்மையில் நானும் பக்தி பண்றேன் அப்படின்னுட்டு தனிமையில போய் நாம தியானம் பண்றது சிறந்ததா, ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நமக்காக இங்க அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் இந்த கேள்வியை கேட்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இதுக்கு உண்டான பதில் நம்ம நேத்து இதுல பார்த்தோம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் இருக்கு, அதுல வரக்கூடிய பலன்கள்ல கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ அதுல நமக்கு ரொம்ப கிளியரா கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு, அந்த கடமையில இருந்து தவறுவதற்காக அல்லது அதுல இருந்து செய்யாம இருக்கிறதுக்காக ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அப்ப உன்னுடைய கடமையை செய்யணும்னு சொல்றீங்க. அதே சமயத்துல நீங்க என்ன சொல்றீங்க, உன்னோட புத்திய
கடமையை செய்யறதுல வந்து உபயோகப்படுத்தணும்னு சொல்றீங்க. அதனால எனக்கு ஒரு குழப்பமாக இருக்கின்றது அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனன் கேட்கிறார். இரண்டும் ஒரே மாதிரியான வழியில இருக்கு. ஏகம்பதா அப்படின்னுட்டு 3வது பதம். இப்ப ஆஹ் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச 3வது பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां ஹரே कर्मयोगेन கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே योगिनाम् கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு, நீங்க அடுத்தது வாசிங்க பிரபு. இங்க பகவான் என்ன சொல்றார்? பாவங்களற்ற அர்ஜுனா, இருவகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்வுக்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். 2 விதமான மக்கள் வந்து தன்னுணர்வை அடைவதற்காக. யார் அந்த 2 வகையான மக்கள்? ஞானிகளும் பகவான் அடையறாங்க, பக்தர்களும் பகவான் அடையறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் மிக எளிதாக பகவான் அடைய முடியும். அதுவும் இந்த கலியுகத்துல பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாகவே. ஞானிகள் அதற்காக நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணணும். இந்த புலன்களை அடக்கி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம பார்த்தோம். பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களாக அவங்க வந்து தபம் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன விஷயத்துல அந்த தவம் பண்ணின பலன்கள் எல்லாம் இழந்து விடுறதையும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ சில சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளாலும் பிறர் பக்தி தொண்டினாலும் தன்னுணர்வை அடைய முயல்கின்றனர். அதுதான் இங்க தெளிவா சொல்றாங்க பிரபு. ஐ மீன் கிருஷ்ணர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். வாசிக்கட்டுமா? ஒரு இல்ல 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 மாதது, இல்ல மாதது, ஒரு நிமிஷம். சோ இங்க 2 விதமான மக்கள் வந்து அந்த தன்னுணர்வு பெற முயல்றாங்க. இந்த தன்னுணர்வுன்னு சொல்லுமே, என்ன அது? தன்னுணர்வுனா என்ன? என்ன அது தன் உணர்வு? தான் ஆத்மா, இந்த உடல் அல்லன்றது புரிஞ்சுக்கிறது தான் தன்னுணர்வு. அண்ட் கிருஷ்ணர் பரமாத்மா தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்ங்கிறது. கரெக்டா? வேற என்ன? எஸ் மாதாஜி. வேற இன்னும் இன்னும் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. தன்னை உணர்வு மாதாஜி, தன்னை உணர்வது. நாம எங்க இருந்து வந்தோம், நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்ன? ஓகே, நமக்கும் பகவானுக்குள்ள உறவு என்ன? அதுதானே பார்த்தோம் இவ்வளவு நாளா. என்ன உறவு? பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்றதா தன்னுணர்வு. ஹரிபோல், ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து தாசர். பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய பக்தர்களோட தொண்டர்களோட தொண்டர். நானும் பகவான் ஒண்ணு பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும், இல்லைன்னா நம்ம மாயாக்கு தொண்டு செய்யணும். சோ அது என்னன்றது நம்ம முடிவு பண்ணிக்க வேண்டியதான். அதற்காக குடும்பத்துல செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யாம அப்படி சொல்லுது. அதை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யணும். இந்த ஃபேமிலி எனக்கு அவர் கொடுத்தது அப்படின்ற அந்த பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும். சோ இங்க 2 விதமான மக்கள் தன்னுணர்வை அடைய முயற்சி பண்றாங்க. ஒருத்தவங்க அந்த சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளால், அதாவது அந்த அந்த ஞானிகள் எல்லாம் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த புலன்களை அடக்கி மனதை ஒருமையப்படுத்தி அவங்க. இன்னொருத்தவங்க பக்தி தொண்டு சேர்வதன் மூலமாக அடைய முயற்சி பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இந்த ஞானிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க? நிறைய வேதங்களையும் வேத சாஸ்திரங்களையும் படித்து அதுல இருந்து பகவான அறிய முயற்சி பண்றாங்க. அது ரொம்ப கம்பல்சமான ஒர்க். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் பக்தி யோகத்தின் மூலமாக அதை எப்படி அந்த உணர்வை நம்ம அந்த ஆன்மீகத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா அந்த குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக. முதல் நாள் நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம், ஒரு விஷயத்த 3 விதமாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஒண்ணு வந்து நம்மளே நம்ம அதை வந்து புரிந்து கொள்வது, நம்மளே நம்ம அதை வந்து உணர்வது. ஆனா நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் குறை கொண்ட தன்மை, அதாவது புலன்கள் எல்லாம் குறைகள் உடையது. அப்ப அதனால கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் உண்மையான ஞானமாக இருக்காது இல்லையா? இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுமானம், அதாவது நம்மளா யூகித்துக் கொள்வது, இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோன்னு யூகித்துக் கொள்வது. அதுவும் உண்மையா நமக்கு தெரியாது. கடைசியாக பிரத்யக்ஷ பிரமாணம். அதுல வந்து நம்ம இந்த குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக அதை கேட்கிறோம். ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு கதை நான் கேட்டேன். அந்த பக்தரோட பெயர் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. தூய்மையான பக்தர். ஒருத்தர் வந்து கேக்குறாரு அவர்கிட்ட, எப்படி நீங்க வந்து உங்களோட குரு சொல்றாரு கடவுள் இப்படிதான் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பக்தி பண்ண சொல்றீங்களே, பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாரையும் சொல்றீங்களே, நீங்க வந்து எப்படி அதை உணர்றீங்க? அந்த விஷயத்த பார்க்காம அவங்க சொல்றாங்கன்ட்டு நீங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களே, அதை வந்து நீங்க எப்படி உணர்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அதுக்கு அவர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. அதாவது ஒரு அந்த நைட் நேரத்துல எல்லாம் நம்ம கூட பார்த்திருக்கோம். ஏதாவது ஒரு நாய், அவர் அந்த சொன்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படியே நம்ம சொல்றோம். அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு நாய் குலைச்சுது அப்படின்னா இன்னொரு நாயும் என்ன பண்ணுமா, அது இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. அந்த நாய் குலைக்கிறதுனால அதுவும் மீண்டும் அதுவும் அதை என்ன பண்ணும், கத்த ஆரம்பிக்கும், குறைக்க ஆரம்பிக்கும். அதை பார்த்து அங்க இருக்க அந்த தெருவுல இருக்க எல்லா நாய்களும் வந்து குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க.
சோ அது போல என்னுடைய குரு என்ன ஃபீல் பண்ணாரோ அது போல நாங்களும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்றோம். ஆனா ஒரு நாள் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க உணர்ந்தது நான் ஞானத்ததுனால தானே அவங்க இந்த உயர்ந்த தத்துவத்தை பேசுறாங்க. சோ கண்டிப்பாக நாம வந்து அதை உணர்ந்து கொள்வோம். இங்க நம்ம அந்த இது கம்பேர் பண்ணல. அவங்களுடைய அந்த தாட். சோ அது போல நாமளும் வந்து இதுல ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த புகை இல்லாம நெருப்பு வராதுன்னு சொல்றோமே, அது போல நம்மளுடைய குரு வந்து அவங்க தன்னுணர்வை பெற்றவர்கள். சாஸ்திரத்துல சொன்னது போலவே அவங்களுடைய வாழ்க்கை நடத்துவதனால அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோம். நம்ம இங்க பார்த்தோம் ஸ்திர பிரஜன். எனக்காக பக்தன் ஒரு அடி எடுத்து வச்சான்னா அவனுடைய எண்ணங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றுவேன்னு சொல்றாரு பகவான். நம்ம வரப்போற அத்தியாயங்களை படிக்க போறோம். என்னுடைய உயர்ந்த பக்தனுக்கு எது தேவையோ அதை கொடுத்து எது அவனிடம் இருக்கின்றதோ அதை பாதுகாக்கின்றேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணரே வந்து ஆஹ் கிருஷ்ணரே வந்து வாக்களிக்கின்றார். சோ அதை நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா? ஒரு 70 வயதில் வந்து நம்ம ஒரு இத்தனை 12 வருடங்களுக்குள்ளார 14 முறை எல்லா நாடுகளும் சென்று கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பகவானுடைய கருணை அப்படின்றத நம்ம இங்க பெற முடிகின்றது. ஓகே, 4வது பதம். மாதாஜி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது பதம். न कर्माणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं सुखोप्नुते படிங்க. न स सन्न्यसमाप्येव सिद्धिं समधिगच्छति. हरे कृष्णा. ஆச்சுட்டீங்களா? ஓகே. செயல்களிலிருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டும் பக்குவமடைதல் என்பதும் இயலாததாகும். அதாவது ஒரு செயலை செய்யாம இருக்கிறதுனால அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள்ல இருந்து நான் வந்து விடுதலை பெற்று விடுவேன் அப்படின்னாக்கா அது முடியாத ஒன்று. அது போல செயலை செய்யாமல் ஒருத்தவங்களால இருக்க முடியும் அப்படின்னா அது பேரு துறவு அப்படின்றது கிடையாது. நம்ம இதுக்கு பாக்குறோம். ஒருத்தர் வந்து நான் துறவி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு புலன்களை எல்லாம் அடக்காமல் மனதை எங்கேயாவது ஒரு அலைப்பாய் விட்டு கொண்டிருந்தால் அது வந்து உண்மையான துறவா அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து துறவு கிடையாது. எது வந்து உண்மையான இது? நாம நம்மளுடைய கடமையை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுல இருந்து வரக்கூடிய பலன்களின் மேல நமக்கு பற்று இல்லை. அப்படி இருந்தாதான் வந்து அது வந்து உண்மையான துறவு அப்படின்றத வந்து இப்ப சொல்ல போறார். பார்க்கலாம். பக்குவமற்ற துறவினால் நமக்கு எந்த பலனும் இல்லை. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் நோக்கம் ஒருவரது இதத்தை தூய்மைப்படுத்துவது ஆகும். நாம என்ன செயல்களை செய்யணுமோ அதை ஏதாவது பண்ணணும்னு பாக்குறோம். இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இன்னைக்கு பக்தி வினோத் தாக்கூராருடைய தினமும் கூட. சோ நீங்க இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக இருந்தார். தன்னுடைய அந்த 24 மணி நேரத்தை 8 மணி நேரம் வந்து பக்தி தொண்டு செய்வதற்காகவும் 8 மணி நேரம் வந்து அந்த பௌதிகமான செயல்களை செய்வதற்காகவும் உடல் சார்ந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவும் வாழ்ந்து காட்டிய ஆச்சாரியர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பற்றுதல் இல்லாம நாம செய்யும் போது படிப்படியாக முன்னேற முடியும். அதை எப்படி பற்றுதல் இல்லாம செய்யறது அப்படின் போது எந்த ஒரு செயல் கொடுத்தாலும் அது வந்து கிருஷ்ணருடைய கருணை என்ற பாவத்துல நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் போது அதுல பற்றுதல் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த செயல்களை செய்யும் போது நாம் வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 5வது பதம் வாசிங்க. कर्म क्रोध कार्यदे हयवश कर्म सर्व प्रकृति सुनाई. हरे कृष्णा. பிரபு புத்தகம் யாராவது வச்சிருந்தீங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமல்ல. பொருளுரை. உடல் பெற்ற வாழ்வில் மட்டுமல்ல, ஆத்மாவின் இயல்பே எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதாகும். ஆத்மா இல்லாவிடில் ஜட உடல் நகர முடியாது. ஆத்மா எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதும் ஒரு கணம் கூட நிறுத்த முடியாததும் ஆகும். அத்தகைய ஆத்மாவினால் இயக்கப்படக்கூடிய ஒரு உயிரற்ற வாகனமே உடல். எனவே கிருஷ்ண உணர்வின் நற்செயல்களில் ஆத்மா ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் அது மாயா சக்தியினால் ஆணையிடப்படும் செயல்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுவிடும். எடை ஏற்கையின் உறவால் ஆத்மா பௌதிக குணங்களை பெறுகின்றது. இது போன்ற பாதிப்புகளிலிருந்து ஆத்மாவை
தூய்மைப்படுத்துவதற்காக சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை செய்தல் அவசியமாகும். ஆனால் ஆத்மா தனது இயற்கையான செயலான கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தப்பட்டால் அவனால் செய்ய முடிந்தவை அனைத்தும் நன்மையே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதனை உறுதிப்படுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் இருக்கு பிரபுஜி. त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणं भुजं हरे சரணாம்புஜ ஹரே பஜன்ன அபக்வோ தக் பதே ததோ எதிகி எத்ரகோ வாபத்ரம் ஆபு அமூஷ்ய கிம் கோவர்த அப்தோ பஜதாம் ச தர்மதகா. கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டவன் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை கடைபிடிக்காமல் இருந்தாலும் பக்தி தொண்டை சரிவர பயிற்சி செய்யாவிட்டாலும் தன் நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் நஷ்டமோ தீமையோ அவனுக்கு இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வை அடையாமல் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகளை எல்லாம் நல்ல முறையில் செய்தாலும் அவற்றால் ஒருவனுக்கு என்ன பலன்? கிருஷ்ண உணர்வின் இந்நிலையை அடைய தூய்மைப்படுத்தும் முறை இன்றியமையாததாகும். எனவே சந்நியாசம் அல்லது எந்த தூய்மைப்படுத்தும் முறையுமே இறுதி நோக்கமான கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதற்கு உதவி செய்வதற்காகத்தான். கிருஷ்ண உணர்வை அடையவில்லை எனில் அனைத்தும் தோல்வியாகவே கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, பிரணாம் பிரபு. சோ இந்த பௌதீக இயற்கையின் மூலமாக இதுல 3 குணங்கள் இருக்கு. நேத்து நம்ம பார்த்தோம். இந்த மழை நீர் துளி பாத்தீங்கன்னா தூய்மையா இருக்கு. அது எங்க விழுதோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல அதனுடைய குணங்கள் மாறுது. சோ இந்த பௌதீக இயற்கையின் காரணமாக நமக்கு இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல நமக்கு என்ன சுதந்திரம் இருக்கோ அதை அதன் மூலமாக நம்ம செயல்களை செய்யறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நாம ஒரு கணம் கூட அமைதியாக இருக்கவே முடியாது. ஏதாவது நம்ம சொல்ல முடியுமா? அமைதியா ஓகே இதுல நான் எந்த செயலுமே செய்யலைன்னு சொல்ல முடியுமா? தூங்கும் போது நான் அமைதியா இருக்கேன். அப்ப கூட நம்ம கனவு காண்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த செயலற்ற தன்மையில நம்ம இருக்கிறது சாத்தியமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஆத்மா எப்பொழுதும் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது. அததான் இப்ப பிரபு படிச்சாங்க பற்போட்ல இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த இயக்கம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல. நம்ம சத்துவ குணத்தில் உயர்ந்த நிலையில இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பக்தர்களோட சங்கம் பார்ப்போம், பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம் பார்ப்போம், வேதங்களையும் படிக்க நம்ம ஆசைப்படுவோம். இல்ல பகவானை பத்தி நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி கேட்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். சோ அது நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கோம். ரஜகுணத்துல இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஓகே இன்னைக்கு நான் இந்த விஷயத்த செஞ்சுட்டேன், வேற அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும், அடுத்து வேற என்ன பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணும், வேற விதமான என்னோட இதை நான் மத்தவங்களுக்கு காட்டணும். அப்ப அந்த மாதிரியான ரஜோகுணமான எல்லையற்ற ஒரு ஆசையோட இருக்கக்கூடிய செயல்களை செய்யறாங்க. தமோகுணத்துல இருக்கவங்க சோம்பேறித்தனமா தூங்கிக்கிட்டே இருக்கணும், அல்ல வேற ஏதாவது அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு மயக்க நிலையில ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ நம்மளுடைய செயல்கள் நம்மளுடைய இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்பட்டுதான் இருக்கு. நம்ம செயலற்ற தன்மையில இருக்கோம் நம்ம எப்பவுமே சொல்ல முடியாது. சோ நம்ம ஆஹ் இயங்கிக் கொண்டேதான் இருக்கின்றோம். அதனால இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து மீள வேண்டும் என்றால் நாம என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ண பக்தி செய்து நம்மளுடைய செயல்களை கிருஷ்ணருடைய தொண்டில் உபயோகப்படுத்தி நாம ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பிரபு வாசிக்கும் போது ஒண்ணு சொன்னாங்க இல்லையா? நம்மளுடைய அந்த சுபாவம் என்ன? பகவானுக்கு சேவை செய்வது. இந்த இதுல பார்க்கும்போது என்ன நமக்கு தெரியுது? இங்க ஒரு போட்டோ போட்டிருக்கோம் இல்லையா? அதை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? யாராவது சொல்லுங்க. இவரை பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியுது? சாது மாதிரி தெரியுது. சாது மாதிரி தெரியுது. ஓகே, சாது வேற என்னெல்லாம் வச்சிருக்காரு? உண்மையான சாது அவரு? சாது போதை பொருள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எதை வச்சு நீங்க சாதுன்னு சொன்னீங்க பிரபு? பிரபு எதை வச்சு சாதுன்னு சொன்னீங்க? அவர் உருவத்தை வச்சுதான் உருவத்தை வச்சுதான் சாதம் சொன்னாங்க. அவர் போன் வச்சிருக்கிறது இப்ப இந்த பார்க்கும்போதுதான் தெரியுது. போன் வச்சிருக்காரு. ஓகே, வேற உருவம் இது வயசானவர் கூட நம்ம சொல்லி இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? உங்களை எது தூண்டிச்சு அதை பார்த்த உடனே சாதுன்னு கேக்குறேன். இல்ல நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். இந்த தண்டம் இதெல்லாம் இருக்க பார்த்தா சாதுன்னு தோணும். ஆனா இது பேர் தண்டமா பிரபு? அவர் கையில வச்சிருக்கிறது தண்டமா? ஆமா, கமண்டலம் ஒண்ணு இருக்கு. இது வச்சிருக்காங்க. ஆனா இது கமண்டலமும் கிடையாது, இது கமண்டலமும் கிடையாது, தண்டமும் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருக்காரு அவரு. ஓகே, இப்பதான் பாக்குறேன் நானு. கையில சிகரெட் வச்சிருக்காரு.
காவியோட வச்சிருக்காங்க. கட்டியிருக்காரு. ஆமா ஆமா காவியோட இல்லையா? கட்டியிருக்காரு மாதாஜி. சோ சாது புலன்களின் சொல்றது செயல் தவறுதான். எஸ் எஸ் தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். இப்பெல்லாம் நிறைய இது வந்து இந்த மாதிரிதான் இருக்கு. என்னென்னவோ பேர் வச்சுக்கிறாங்க அந்த அந்த மாதிரியான செயல்களுக்கு. நம்ம அந்த மாதிரி வழி மாறி போயிடக்கூடாது. சோ நம்ம அதனாலதான் நமக்கு குரு சீட பரம்பரை என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. ஒரு பரம்பரை மூலமாக, ஏன்னா அவங்க அந்த அந்த நூலிழை போல அதை பிடித்து கொண்டு வர்றதுனால அங்க வந்து தடம் மாறுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம எந்த ஒரு பக்தி மார்க்கத்தை எடுத்தாலும் அவங்களுடைய அந்த கோட்பாடு என்ன, அந்த பிலாசபி என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டு தெளிவா நம்மளுடைய போக வேண்டிய மார்க்கத்தை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க ஹரே பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் செல்லு வச்சுட்டு இருக்காரு. அப்ப செல்லு இல்லையே. காதுல ஒரு செல்லு வச்சுட்டு இருக்காரு பாருங்க. அந்த அந்த ஆமா ஆமா அந்த டயத்துல ஏது செல்லே இல்லையே. அப்ப அதுல எந்த இருந்து டயத்துல தெரியும். நம்ம ஆக்சுவலா அவ்வளவு தூரம் நம்ம போகல. இங்க வந்து கலியுகத்துல போலியான என்ன பண்றாங்கிறது. மனுஷங்க. ஆமா. இங்க வந்து போலித்தனத்தை வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனா இதெல்லாம் இப்ப நிறைய நடக்குது இல்லையா? நம்ம வந்து பக்தர்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயமா இருக்காங்க. அதே சமயத்துல இங்க பாருங்க, இங்க பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது? உங்களுடைய புரிதல் என்னவாக இருக்கு? பகவானுக்கு சேவை செய்யறாங்க மாதாஜி. யாரெல்லாம் சேவை செய்யறாங்க? இவங்களை பத்தி தெரியுமா? யாரெல்லாம் பாக்குறோம் இங்க? இதுல வந்து துறவி எல்லாம் இருக்காங்க. ராஜா, ஒரு ராஜா ஒருத்தர். எஸ் எஸ் இவரு ராஜா. இந்த ராஜா என்ன பண்றாரு? அந்த இந்திரத்யும்னன் மன்னனுடைய பரம்பரையில வந்தவங்க இப்பவும் பகவானுக்கு வந்து அந்த அந்த தொடப்பத்தால என்ன பண்றாங்க? பெருக்கிட்டே போறாங்க பகவான் வர இதுக்கு. சோ அவர் ஒரு ராஜா இருந்தாலும் என்ன பண்றாரு? தன்னுடைய கடவுளுக்கு வந்து மிகுந்த ஒரு தாழ்வான ஒரு சேவகனாக அங்க இருக்கார். இதுதான் வந்து உயர்ந்த பக்தர்களுடைய மனோபாவமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இவர்கள் எல்லாம் நேர்மையான மக்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பற்றுதல் இல்லாம கர்ம யோகத்தை நாம் தொடங்க வேண்டும். மனதால் செயலில் உள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்து நாம் பற்றுதல் இல்லாம நம்முடைய செயல்களை காணும். அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானுக்கு மிகவும் உயர்ந்தவர்கள், பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து கிரகஸ்தர்களாக இருந்து கொண்டே நாம வந்து துறவு வாழ்க்கையை வாழ முடியும். ஒரு கிரகஸ்தனாக இருந்து கொண்டே துறவு வாழ்க்கையை வாழ முடியும். என்ன நம்ம செயல்கள் செய்தாலும் அதை பகவானுக்காக நம்ம பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம அதுக்காக ஒரு சந்நியாச வாழ்க்கையை எடுத்து எல்லாத்தையும் துறந்து அப்படி போகணும்னு அவசியம் இல்லை. எத்தனையோ மாதாஜிஸ் வந்து ஒரு உயர்ந்த பக்தர்களாக இருக்காங்க. சோ நம்மளுடைய இயக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்கள் தான் வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்றவங்களா இருக்காங்க. ஸ்ட்ராங்கான ப்ரீச்சர்ஸ்களாக இருக்காங்க. அதனால நம்மளோட குரு வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கை வந்து என்கரேஜ் பண்றாரு. ஒரு சீடனுடைய தன்மையை பொறுத்து அவங்களுக்கு வந்து துணை செய்யக்கூடிய ஒரு மாதாஜி கிடைச்சாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கையில பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணட்டுமே அப்படின்னு. நம்ம புரோபாதர் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைவா நம்மளோட பக்தி மார்க்கத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த ஏமாற்றுக்காரர்களை போல நானும் ஒரு சன்னியாசி துறவு வாழ்க்கையை வாழ்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சமூகமே அவங்களை அப்படித்தானே பாக்குது. ஆனா அவங்க உள்ளுக்குள்ளார அத்தனை அழுக்குகள் இருக்கு. அந்த மாதிரி இல்லாம குடும்ப வாழ்க்கை இருந்தாலுமே கூட அவங்க வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கை தன்னுடைய கடமையை பற்றுதல் இல்லாம செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ இதயம் தூய்மை அடையாத நிலையில் ஏற்கப்படும் சந்நியாசம் சமூகத்திற்கு தொல்லையை ஏற்படுத்தும். நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் நிறைய பார்த்திருக்கோம், மீடியால பார்த்திருக்கோம். எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்னாவா இப்பவும் நிறைய இருக்கு. அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த அறியாமையில இருக்கக்கூடிய மக்களை அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஏமாற்றுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். நிறைய பேர் ஏமாந்தும் போகின்றார் இல்லையா? சோ நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பாதை வந்து சரியான இதாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பாக்குறோம். 8வது பதம். வாசிக்கிறீங்களா? நியதம் குரு கர்மத்வம் நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்மஜ்யாயயோ ஹயக்ருமனஹ शरीर यात्रा बीचते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः. Thank you பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு, படிங்க. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக.
செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி ஆஹ் இருப்பதனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப தெளிவாக இங்க வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும். செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். எதுவுமே செய்யாம இருக்கிறதுக்கு என்னுடைய கடமையை செய்வது சிறந்தது. அப்படி எதுவும் செய்யாம இருந்தனா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. அதனால நாம வந்து நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும். சோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறதுனா என்ன? அது வந்து நம்மளுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும். இந்த சமூகத்தை வந்து சமநிலைப்படுத்தும். அது நம்மளுடைய உடலுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமாகவும் உண்டு அப்படின்னு. சோ இங்க போத் பௌதீக அண்ட் ஆன்மீக கடமைகள் வந்து நிறைவேற்றப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 9வது பதம் யாக சக்கரதவத்தில நம்ம பார்க்க போறோம். 9வது பதம் வாசிங்க. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி. यज्ञार्थ कर्मणो यन्यत्र लोकेयं कर्म बन्धनः तत्तत्तं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर. ஓகே இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா விதிக்கப்பட்ட இல்ல மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். சோ நம்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்னு பார்த்தோம்ல. நீலு மாதாஜி 1 minute. சோ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. அந்த கடமைகளை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த பகவானுக்காக நம்ம பண்றோம். அந்த பாவத்துல நம்ம பண்ணோம். சோ நம்மளுடைய செயல்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்ய வேண்டும். மத்த செயல்கள் எல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா பௌதீகமாக நம்மள வந்து பந்தப்படுத்தும். எப்ப நம்ம பகவானுக்காக பண்றோமோ அது வந்து அதை வந்து பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு செல்லும். ஆனா நான் அனுபவிக்கணும், நான் பண்றேன் அப்படின்றதுக்காக நம்ம புலன் திருப்திக்காக நம்ம ஒரு செயல்களை செய்தால் நாம பௌதீகத்துல வீழ்ச்சி அடைவோம். பகவானுக்காக செய்யும்போது ஆன்மீகத்துல உயர்த்தப்படுகின்றோம். சோ நம்மளுடைய சுபாவம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா பகவானை நான் எப்படி திருப்திப்படுத்துவேன், நான் என்ன பண்ணா அவர் சந்தோஷமாக இருப்பார். சோ அதுலதான் நம்ம ஸ்ரத்தையா இருக்கணும். அப்படி பண்ணும்போது நாம ஆன்மீகத்துல உயர்வோம். இதெல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் நம்ம இப்ப லெவல் 2ல தான் இருக்கோம். போக போக நீங்க அடுத்தடுத்து இன்னும் பகவத்கீதையை ஸ்ட்ராங்கா படிப்பீங்க, டீப்பா படிப்பீங்க. அப்போ நமக்கு வந்து அது புரிதல் வரும். இப்ப ஜஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோ அதை பார்த்துட்டு போவோம். சோ இவங்க எல்லாம் அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபியர்கள் வந்து நினைப்பாங்களாம் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எல்லாரும் அவரை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இதை எடுத்துட்டு போயிட்டாரு அதை எடுத்துட்டு போயிட்டாருன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. ஆனா இவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுக்காக அந்த வீட்டுல வெண்ணெய் எடுக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் நினைப்பாங்க இது வந்து முத ஃப்ரெஷ்ஷா இது பண்றேன், இது வந்து என்னோட கிருஷ்ணனுக்கு தான், வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு விட இதை வந்து முதல்ல என் கிருஷ்ணனுக்கு தான் தரணும், அதனால மறைச்சு வைக்கிறேன், இது என்னோட கிருஷ்ணனுக்குன்னு ஒவ்வொருத்தவங்களும் நினைச்சு பகவானுக்காக மறைச்சு வைக்கிறாங்க அந்த வெண்ணெய. அப்போ பகவான் பக்தன் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை உடனே பண்ணிடுவாரு. அதனாலதான் அவர் வந்து எங்க ஒளிச்சு வச்சாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, பக்தர்கள் சகாக்களோட போய் அதை எடுத்துட்டு வர்றாரு. சோ அதுல வந்து அவரை வந்து கல்வன் சொல்றதுல வந்து என்ன நியாயம் இருக்கின்றது இல்லையா? சோ அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த வெண்ணையோட சேர்த்து அவங்களுடைய மனதையும் திருடி விடுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம என்ன ஒரு செயல் செய்தாலும் நான் என்னுடைய கிருஷ்ணனை எப்படி திருப்திப்படுத்துவேன் அப்படின்ற ஒரு பாவத்துலதான் அவங்களுடைய செயல் இருக்கு. சோ அதனாலதான் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த பக்தர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். சோ அப்படி நம்ம செய்யும் போது நாம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் வந்து மீள முடியும். இப்ப நம்ம எல்லாம் லெவல் 2ல இருக்கும். கண்டிப்பாக இத்தனை பேரும் வந்து லெவல் 6 வரைக்கும் போகும்போது நம்ம திருப்பி இந்த இதை பார்க்கும்போது ஆமா நிறைய சேஞ்சஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். அப்படி பகவானுக்காக நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் யாகத்துக்கு உயர்ந்த நிலையாக இருக்கும்போது அதுல இருந்து நம்ம என்னென்ன பலன்களை எல்லாம் அடைகின்றோம் அப்படின்னாக்கா அதுல எந்த ஒரு எதிர்வினைகளும் கிடையாது. இந்த வெளிப்புறமான துன்பங்கள்ல பாதிக்கப்பட மாட்டோம். ஏன்னா இன்னைக்கு நாம ஏதாவது ஒரு செயல் செய்தோம் அப்படின்னாக்கா அதுல பாவ புண்ணியம் இருக்கும். சோ அதன் விளைவு நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து சேரும். ஆனா இறை உணர்வோட நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நம்மளை எதுலயும் பந்தப்படுத்தாது. அதுல வந்து நமக்கு இந்த பாவமும் இருக்காது, புண்ணியமும் இருக்காது. அது நம்மள வந்து எந்த ஒரு பௌதிகமான விஷயங்கள்ல வந்து நம்மளை காயப்படுத்தாது. அது வந்து அதுக்கு பதிலாக நம்மளை வந்து இறை உணர்வில் மேன்மைப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவானோட ராஜ்யத்தில் நம்மளை மேற்கொண்டு செல்லும். நமக்கு வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்ப யோகத்தோட ஏணிப்படிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ 84 லட்சம் பிறப்புகள் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம சாஸ்திரத்துல பாக்குறோம். சோ அதுல 4 லட்சம் மட்டுமே மனிதர்களோட பிறப்பு அப்படின்றத பாக்குறோம்.
அந்த முதல்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மிருக வாழ்க்கை வாழ்கின்றோம். நம்ம அடுத்து வரப்போ இதுல பார்ப்போம். அன்னமயா, ஞானமயா, மனோமயா, ஆனந்தமயா, அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்ப்போம். பிராணமயா அப்படின்ட்டு. சோ மிருக வாழ்க்கை என்ன? அது மிருக வாழ்க்கை. நமக்கும் மிருகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? 4 விஷயங்களை நம்மளும் பண்றோம், அவங்களும் பண்றாங்க. என்னென்ன அந்த 4 விஷயம்? யாருக்கு தெரியும்? சொல்லுங்க. மிருக வாழ்க்கை, மிருகத்திற்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். வித்தியாசம் வந்து நம்ம பக்தி செலுத்துறோம். ஆஹ் அதே அது மத்த 4 விஷயமும் நாம செய்யறதா மிருகம் செய்யுது. அதுதான் என்ன அந்த 4 விஷயம் பிரபு? உணவு உண்பது, எஸ் பிரபு. அப்புறம் உண்ணுதல், உறங்குதல், உறங்குதல், தற்காப்பு. உண்ணுதல், இந்த எஸ் நாம இது பிரபு பண்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. உடல் உறவு யா, கொள்றது. உண்ணுதல், உறங்குதல், இனப்பெருக்கம், தற்காத்துக் கொள்ளுதல். நம்மளும் பண்றோம், மிருகங்களும் பண்ணுது இல்லையா? சோ அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் உயரணும். அப்ப நம்ம சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனா அதை செய்யும் போது எப்படி செய்யறோம்? இத செஞ்சா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், அப்ப நான் அதை செய்யறேன். எனக்கு அதுல வந்து ஒரு ஒரு நன்மை இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை செய்யறோம். அந்த உணர்வோல நம்ம செய்யும் போது நம்ம கர்ம காண்டிகளாக இருக்கோம். என்னோட புலன் நுகர்ச்சிக்காக நான் செய்யும் போது கர்ம மேத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பமாதாஜி, நீங்க உங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், பாத்துக்கங்க கொஞ்சம் பேக்ரவுண்டு. சோ நம்ம வந்து மிருகத்துக்கும் மனிதர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். எனக்கு அந்த ஃப்ளோவே போயிடுச்சு. ஓகே, கர்ம மேத்திகள். கர்ம மேத்திகள்னா என்ன? புலன் உணர்ச்சிக்காக, நான் என்னுடைய நன்மைக்காக மட்டுமே நான் வந்து செயல்களை செய்யறேன் அப்படின்னாக்கா கர்ம மேத்திகள். ஆனா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதுபடி பகவானை திருப்திப்படுத்துறதோ இல்ல தேவர்களை இது பண்றதோ, அப்ப அது வந்து கர்ம காண்டிகள். ஹரே சகாம கிருஷ்ணா. கர்ம யோகம். இது கோஹோஸ்டா புஷ்பமாதாஜி மாதாஜி. நீங்க இல்லையா? ஏன் திருப்பி போய் வந்தீங்களா வெளியில? ஓகே, நான் உங்களை ஆமா. பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓகே, சகாம கர்ம யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, அதிகபட்சமாக பௌதிக ஆசை கொஞ்சம் வந்து பகவானோட தாட்டோட இருப்பாங்க. ஆன்மீகம். நிஷ்காம கர்ம யோகம் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம செயல்களை செய்வது. ஞான யோகம் நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வது. அஷ்டாங்க யோகம் நம்ம அதை பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அதை நம்ம செப்பரேட் சாப்டரே பார்க்க போறோம். 6வது அத்தியாயம் தியான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம். புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானை அடைய முயற்சி செய்யறது. இது எல்லாத்தை விட உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தி யோகம். இத்தனை இதுல இருக்கவங்களும் கண்டிப்பாக படிப்படியாக முன்னேறி அந்த பக்தி யோகத்துக்கு வருவாங்க. நம்ம பக்தி யோகம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே பகவானுடைய உணர்வுல இருக்கிறதுனால அது வந்து பக்தி யோகம். 10வது அத்தியாயம் 10வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्तिष्ठ कर्मदत्. हरे தேங்க்யூ कृष्ण. மாதாஜி. சோ படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மனித குலங்களோட சேர்த்து தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி, யாகங்களை சேர்த்து சுகமாக இருங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடைய முடியும் என்று கூறி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். மனித சமுதாயம் வந்து உருவாக்கப்பட்டு விட்டுச்சு. ஆனா அவங்க எப்படி வாழணும் அப்படின்றத சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோம். கர்ம காண்ட முறைனா இந்த வேதங்களை இது பண்ணி யஜ்ஞங்கள் செய்து அவங்களுடைய கர்மங்களை வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல பண்ணுவாங்க. இந்த அப்படி செய்தும் அவங்க வந்து படிப்படியாக முன்னேறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இந்த யாக சக்கரம் சோ யாக சக்கரம் நம்ம போயிடலாம். ஓகே, எஸ், இதுதான் முக்கியமான ஒன்று. யாக சக்கரம் பரமபுருஷ பகவானிடத்திலிருந்து வேதங்களும் அந்த உயிர்வாழிகளும் வராங்க. அந்த உயிர்வாழிகள் வந்து வாழ்வதற்கு என்ன முக்கியமாக தேவைப்படுது அப்படின்னாக்கா இந்த உணவு, அந்த தானியங்கள். அந்த உணவு தானியங்களை உற்பத்தி பண்றதுக்கு நமக்கு மழை வேண்டும். வளர்ந்து அதுல இருந்து தானே நமக்கு கிடைக்கும். அந்த மழை வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும்?
யஜ்ஞங்கள் செய்யணும். அந்த யஜ்ஞங்களை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிப்பது. அது எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு? வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த வேதம் எங்கிருந்து வருகின்றது? பகவானிடத்திலிருந்து வருகின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு யாக சக்கரம். இது எங்கேயுமே பிரேக் ஆகக்கூடாது. பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம அங்க கொலாப்ஸ் ஆயிடும். அந்த மனித சமுதாயம் வீழ்ச்சி அடைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் இந்த தேவர்கள் தேவிகள்லாம் யாரு? பகவானுடைய பிரதிநிதிகள். சோ அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மனித சமுதாயம் உய்வு பெறுவதற்காக அவங்கவங்க அவங்களுடைய கடமைகளை செய்கின்றார்கள். சோ நாமளும் வந்து இவர்களை திருப்தி செய்யும் போது மழை பெய்கின்றது, மழையின் மூலமாக உணவு விளைவிக்கப்படுகின்றது. அந்த உணவை நாம் என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்ப அது வந்து பிரசாதமாக மாறுகின்றது. ஆஹ் யா பக்தர்கள் 3 விதமான விஷயங்களை செய்யறாங்க. என்ன பண்றாங்க? பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இது என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு? மகா மந்திரம் எல்லா மந்திரங்களை விட உயர்ந்தது. ஒரு நம்ம செப்பரேட்டா கிளாஸ் நமக்கு ஷெட்யூல் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், நாம மகிமை பத்தி. சோ பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, இது ஒரு நாம யக்ஞம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லையா? சோ ஜபம் பண்றது ஒரு யக்ஞம். நாம என்ன பிரசாதம் கிரகித்துட்டாலும் அதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சோ பகவானை தான் நம்ம வந்து முழுமையாக உணர்ந்து அவருக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்றோம். அதை நாம பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம். இதெல்லாம் 3 விதமான யக்ஞங்கள் யார் பண்றாங்க? பக்தர்கள் பண்றாங்க. சோ பக்தர்கள் வந்து பாவங்கள் அற்றவர்கள். ஆனா புலனுகர்ச்சிக்காக நம்ம ஒரு செயலை செய்யும் போது அதுல நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். பாவம் உடையது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. ஓகே. சோ இந்த யாக சக்கரத்தை நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க அப்படின்னாக்கா, பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம சங்கீர்த்தனம் செய்கின்றோம். அதன் மூலமாக மழை பெறுகிறோம். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த ஆஹ் ஆஹ் அது என்ன, அரபு நாடுகள்ல வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வந்து ரொம்ப ஸ்ரத்தையா இருக்கு. அங்க இருந்து எங்களுக்கு ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, கடந்த வருடங்கள்ல வந்து நல்ல மழை. அது வந்து எப்படி சாத்தியம்னே தெரியல. அதெல்லாம் ஆஹ் என்ன சொல்றது, அவங்க ரொம்ப ஸ்ரத்தையா அங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆஹ் ரொம்ப நம்ம இந்தியால கூட நம்ம அவ்வளவு தூரம் சீரியஸா பண்ண மாட்டோம். அவங்க அவ்வளவு தூரம் கிருஷ்ண பக்தி பண்றாங்க. அதோட விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவ்வளவு நல்ல மழை அந்த அரபு நாடுகள்ல வந்து அது சாத்தியமான அவங்களுக்கே தெரியல. அவ்வளவு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. சோ நம்ம யஜ்ஞங்கள் செய்வதன் மூலமாக மழை கிடைக்கப்படுகின்றது. அதன் மூலமாக நிறைய நிறைய இப்ப இப்ப ரீசெண்டா நடந்த விஷயங்கள்ல நிறைய இதுக்கு வந்து உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ தானியங்கள் கிடைக்கின்றன. அதனை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்து அதை பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அதுல கிடைக்கக்கூடிய சக்தியை வந்து நாம மீண்டும் மீண்டும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் உபயோகப்படுத்த முடியும். இதெல்லாம் வந்து எப்படி சாத்தியம்? இதெல்லாம் நம்மளால முடியாது அப்படின்னா நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அந்த புலனுகர்ச்சியில ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டியதான். நான் வந்து என்னுடைய திருப்திக்காக உணவு உண்ணுவதனால அதுக்குண்டான பலனை நான் அனுபவிக்க முடியும். எப்ப நான் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம நான் சாப்பிடுறனோ, அந்த உணர்வு இல்லாம சாப்பிடுறனோ, அப்ப நம்ம வந்து பாவத்தை உண்ணுகின்றோம். இட்லி பாவம், சாம்பார் பாவம், இந்த மாதிரி அந்த பாவத்தை உண்ணுகின்றோம். நம்ம வந்து அந்த நன்றி உணர்வோடு அவருக்கு அர்ப்பணம் செய்து, அவர் பெருசா நம்ம கிட்ட ஃபீஸ்ட் எல்லாம் எதிர்பார்க்கல. நம்ம அந்த சாப்பிடுற சாப்பாடை பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் மஸ்து, அதுக்கு மந்திரங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனா அந்த உணர்வு, அந்த பாவம் தான் வந்து அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அவர் சொல்ற ஒரு இலையோ ஒரு நீரோ நீ சமர்ப்பணம் பண்ணா கூட போதும் அப்படின்றார். சோ அவரை வந்து அவருக்காக வந்து நம்ம இதை கொடுத்துட்டு அதை சாப்பிடுறது வந்து உத்தமமான ஒன்று. சோ எல்லா யஜ்ஞங்களிலும் உயர்ந்த யஜ்ஞம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். சோ நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கலியுகத்திற்காக நமக்கு கொடுத்த யஜ்ஞம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்துல இருக்கோமோ அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த கலங்கங்கள் நம்மை விட்டு போகுது. அப்ப அந்த கலங்கங்கள் போறதுனால இதயம் தூய்மை அடைந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்ம பிரார்த்தனை செய்ய முடிகின்றது. அப்ப நமக்கு நிறைய சேவைகள் கிடைக்கும். நம்ம இல்லைனாலும் நம்ம வந்து பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு பாருங்களேன். நமக்கு இந்த சேவைகள் கிடைக்கிறதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்றோம்? மத்த பௌதீகம் சார்ந்த விஷயங்களை ஒதுக்கி விட்டு நம்மளுடைய நேரத்தை முழுமையாக பகவானுக்கு பண்ணும்போது நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து அங்க வந்து தூய்மை அடைகின்றது. அந்த விஷயத்தின் மூலமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து நமக்கு ஒரு சேவை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, அப்போ அதை நம்ம ரீட் பண்றோம். அதுல ஞானமும் கிடைக்கிறது. அப்ப நான் அந்த ஞானத்தின் மூலமாக நாம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தவறுகளை நம்ம
தவறுகளை திருத்தி கொண்டு பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேற முடியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது போல இங்க நாம சங்கீர்த்தன யஜ்ஞங்கள். சோ நமக்கு வந்து எல்லா டெம்பிளையும் நீங்க பார்க்கலாம். வாரத்துக்கு ஒரு முறையாத்தான் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் நகர சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. அதுல வந்து அந்த அந்த ரோட்ல தெருவுல எல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க, பகவானுடைய சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் பண்ணிட்டே போவாங்க. அப்ப நம்ம பாக்குறோம் கண்ணுக்கு தெரியாத எத்தனையோ உயிர்கள் இருக்கு. சோ பகவானுடைய திருநாமத்தை கேட்பதன் மூலமாக அவங்க உயர்ந்த நிலைக்கு மாற முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இதெல்லாம் வந்து பிரத்யக்ஷ அனுமானம். சோ சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 16வது பதம். ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்கார். சோ வேதங்கள்ல படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்கரம் நானுவர்தயதீக யகா அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்து ச ஜீவதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை இம்மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவன் முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறான். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பலனற்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப கிளியரா கொடுத்துட்டாங்க. தேங்க்யூ பிரபு. சோ வேதங்கள்ல விதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மாதிரியான யாக சக்கரத்தை அப்ப ஃபைனலா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வர்ணாசிரம கடமையை நம்ம பண்ணணும், அது கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யணும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை புரிந்துக்கிறதுலதான் ரொம்ப நம்ம வந்து சில சமயம் தவறு பண்ணுகின்றோம். சோ வர்ணங்கள் பிறப்பின் அடிப்படையில் அல்லவே அல்ல, இது நம்மளுடைய குணங்களுக்கு அடிப்படையில். அது போல இது பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. அதனால நாம வந்து அனைவரும் ஒற்றுமையாக அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்மளுடைய கடமைகள் இருக்கணுமே தவிர்த்து அதுலயும் நம்மளுடைய புலன்களை நம்ம விஷயம் பண்ணோம்னா அப்ப நம்ம வந்து மீண்டும் மிருகா மாதிரி நம்ம பிறப்பெடுக்க வேண்டி வரும் இல்லையா? சோ அந்த அந்த சரியான வாழ்க்கையை கடைபிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கின்றோம். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பலனற்றது. அது மீண்டும் நம்மளை இந்த பௌதிகத்துல இது பந்தப்படுத்தும். சோ வேதங்கள் எங்க இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா நேரடியாக பகவான் வேதமே பகவான், வேதங்களால் அறியப்படுபவரும் பகவான், வேதங்களை தொகுத்தவரும் பகவான். வேத வியாசர் அவர் என்ன பண்றாரு, இதெல்லாம் தொகுத்து இருக்காரு. அது ஆல்ரெடி இருக்கு, அதை அவர் தொகுத்து இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த புலனுகர்ச்சி வாழ்க்கையில ஈடுபடக்கூடாது. நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான செயல்களை செய்யணும். சோ இதுதான் வந்து தியாகத்தோட சுழற்சி. அதாவது செயல்களின் மீது வரக்கூடிய பலன்கள்ல பற்றற்ற தன்மை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம இந்த தானியம் எது மூலமா கிடைச்சது? மழை எங்க இருந்து வருகின்றது? நாம கடமைகளை செய்து அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலமாக. அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்? வேதங்கள்ல இருந்து, வேதங்கள் பகவான் இடத்துல வருது. இதன் மூலமாக வந்த தானியத்தை பிரசாதம் செய்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு நாம் செய்யும் போது அதுல நம்ம பற்று இல்லை. அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம இவன் சொல்லிக்கலாம், நம்ம வந்து நான் ஒரு பெரிய வெஜிடேரியன், ஆனா அந்த பிளான்ட்டுக்கு உண்டானது, அந்த ஃப்ரூட்ஸுக்கு உண்டானது, இது மூலமும் பகவான் நமக்கு வந்து கருணை தான் காட்டுறார். சோ அதுக்கு உண்டான விஷயங்களையும் நம்ம வந்து தடை செய்யறோம் இல்லையா? நம்ம பெருசா சொல்லிக்க முடியாது நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வெஜிடேரியனும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாம சாப்பிட்டோம்னா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவகரமான ஒரு உணவை தான் நம்ம உண்றோம். என்ன அந்த அப்ப நம்ம கேட்கலாம், இந்த இந்த நான் வெஜிடேரியனுக்கும் வெஜிடேரியனுக்கும் இந்த இது என்ன அப்படின்னாக்கா, இதுல உணர்வுகள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா புலன்கள் அந்த 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 தானியங்கள்ல இருக்கக்கூடிய இது வந்து ஒரு ஒரு ஆடோ அல்லது ஒரு கோழியோ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உணர்வை காட்டிலும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கும் அந்த அவங்களுக்கு உண்டான அந்த வாழ்நாளை முடிக்கக்கூடியது அந்த உணர்வு இருக்கத்தான் செய்யுது. அதனாலதான் நம்ம அதை பிரசாதமாக செய்து ஆஹ் சமைச்சு அதை பிரசாதமா பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது நாம அந்த பாவத்துல இருந்து விடுபட்டுறோம் அப்படின்னு பாக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம அவரை நினைக்கணும், இல்ல அவருக்கு கொடுக்கறதுனால நமக்கு தான் பலனை தவிர்த்து பகவானுக்கு இங்க ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு பாக்கலாம். சோ நாம சங்கீர்த்தனம் வந்து ஒரு மிக உயர்ந்த ஒன்று அப்படின்றத சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. சோ கிருஷ்ணரே சொல்றார், யாகங்களில் நான் நாம சங்கீர்த்தனமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு. யஜ்ஞானாம் தப யஜ்ஞனஸ்மி அப்படின்னு. 17வது பதம். பிரபு டைம் என்ன சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 10:03 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்ப நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய்.
நித்தை கௌர எத்தனாவது பிரேம ஸ்லோகம் நந்தி. மாதாஜி? எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 17. நாளையில 17ல இருந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம் மாதாஜி. 17வது பக்கத்துல இருந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். அதையும் நான் கேப்சர் பண்றேன் மாதா.